श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी लक्ष्मी मांकर श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दांकर श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवकर श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्य मानकर आतुल चरण रे मोर भक्तिपूत प्रणाम। आजिर ए पवित्र सत्संग रे उपस्थित सत्संग पूज्य परिचालक महोदय अमर प्रिय सुभाष भाई, सत्संग उपस्थित मोर पितामाता, सत्संग उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पवित्र पांजाधरी कर्मी वृंद, आदर भाई माने, भक्तिमय माँ माने, छोट पिला माने समस्त को मोर आनंदित जय गुरु। आज खूब सुंदर परिवेश भितरे एई पवित्र सत्संग आगे चली भजन कीर्तन पर आलोचनार पर्व। आज जो विषयटी आम नहीं से विषयटी हूँ सुसंगत विवाह। ये विषय रे आमे प्रथम थर पाई आलोचना करूना, अनेक बार ये विषय रे आलोचना हो सारी एवं आगक मध्य अनेक थर ये विषय आलोचना हब। श्री ठाकुर दर्शन अन्यतम गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ श्री श्री ठाकुर कहते जे जाति पाई, समाज पाई, देश पाई, मनुष्यर जीवन पाई जहाँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से विषयटी हूँ विवाह। ये विषय रे बारंबार बारंबार आलोचना हबार आवश्यकता अच्छी, कारण आज समाज रे आम देखा पाऊ जे अनुपयुक्त विवाहर कुपरिणाम। श्री श्री ठाकुर जो कही विवाह मनुष्यर दुईटी प्रधान कामना को ही पूरण करिथाए। गोटे हूँ उद्वर्धन, अन्यटी हूँ सुप्रयोजन। अनुपयुक्त विवाह यही दुईटी को ही क्षुण्ण कर दे थाए। सावधान, विवाह को खेलना बोली भाव नाही, जो तुमर जीवन और जनन जड़ित अच्छी। ये विवाह सहित जड़ित अच्छी आमर जीवन एवं जनन। आउ ये विवाह मनुष्यर प्रधान दुईटी कामना जहा हूँ उद्वर्धन आउ सुप्रयोजन ताहा परिपूरण करिथाए। एई उद्वर्धन भितर अच्छी वृद्धि। दुईटी मनुष्य जेतबेले विवाह रे बांधी ही जानती, गोटे नर एवं नारी, सेतबेले मुख्य कथाटी होछि उद्वर्धन, उन्नयन, अपवर्ड ग्रोथ बोली जहाँ श्री श्री ठाकुर को कहउछंती। एवं एक मिसले दुई हुए, किंतु एठी दुई जनकर मिलन ठाकुर दुई भितर सीमित रखी नाहंती। अनेकांशरे बहु अंशरे वृद्धिर कथा श्री श्री ठाकुर कहिसंती। तेणु एक मिसले दुई कहीं 11 ही पारे, 111 ही पारे। एभली मिलन हवा दरकार जो थे केवल दुई जनकर जे वृद्धि बा उन्नयन हुए सेतिकी नुहे, दुईटी परिवार, समाज एवं जातिर उन्नयन किपरि हेई पारे ता भितरे ये उद्वर्धन उन्नयनर कथाटा लुकायित हो रही। आजिर विषय वस्तु आमे केते गुडे प्रश्न को नहीं आलोचना करिबा, जो प्रश्न गुड़िक आजिर युव समाज भितरे देखा मिले एवं सत्संगी परिवार पिला मानक भितरे मध्य यही प्रश्न अनेक समय तांको मन भितरे उद्रेक ही थाए। पिला माने जेतबेले बड़ हुअंती, पाठ पढ़ा को स्कूल कॉलेज को जाती, बापा मांकर भय थाए किछि फूल फटका करी बसिबे नहीं तो, किछि काम एभली करी बसिबे नहीं तो, जो थिरे तांकर परिवार रो सम्मान रे आंच आसीबो। केवल सेतिकी नुहे, तांकर वंश रे, तांकर वंश परंपरा रे जो मर्यादा अच्छी ताहा क्षुण्ण हबो। यही भय आज बापा मां भितर देखा मिले। आम माने
ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କରିବା, ତାହା ହୁଏତ ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁରାଗ ହେତୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲିର ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯଦି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିବାହକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆସେ ଯେ ମଣିଷ ଜାତି ହଉଛି ସମାନ, ମାନବିକତାର କଥା ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଏହିଭଳି ଏକ ସମାଜରେ ପୁଣି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତାଳମେଳ, ସଙ୍ଗତି ଏସବୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ତ ମଣିଷ, ବିବାହ କରିବାରେ ବାଧା କଣ? ମନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ, ତେଲ ଏବଂ ପାଣି ଦୁଇଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ହେଲେ ତାହାକୁ କଣ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ? କେବଳ ତରଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶା ଯାଇପାରେ ନା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ପାଣିର ଗୁଣ ସମ୍ପଦ ପ୍ରପର୍ଟିଜ, ତେଲର ଗୁଣ ସମ୍ପଦ ବା ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ନଥାଏ, କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟିକି ମିଶେଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ, ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ସହ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ବିବାହ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନା। ଗୁଣ ସମ୍ପଦ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଡିଜେଲ ଗାଡିରେ କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ ସେ ଗାଡି ଚାଲେ? ଚାଲେ ନା। ଡିଜେଲ ଗାଡିରେ ଡିଜେଲ ହିଁ ପକେଇବାକୁ ପଡେ। ଆଜିକାଲି ଫୋନରେ କେତେ ରକମର ଚାର୍ଜର ଆସୁଛି, ସି ଟାଇପ, ବି ଟାଇପ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସି ଟାଇପ ଚାର୍ଜର ଜାଗାରେ ବି ଟାଇପ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲାଗେନି। ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ, ଆରେ ମୋ ଚାର୍ଜର ଟା କାହିଁ? ଆରେ ମୋ ଫୋନର ଚାର୍ଜର ଏଟା ନୁହେଁ, ଏଇଥିରେ ମୋ ଫୋନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋନ ବେଳକୁ ଚାର୍ଜର ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନର କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ବା ସଙ୍ଗତି ଦରକାର ହଉଛି, ତାହେଲେ ମଣିଷର ବିବାହ ବେଳକୁ କଣ ଏଇ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଦରକାର ହୁଏ ନା? ଏଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି କୁସଂସ୍କାର। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜ ଏତେ ଅଗ୍ରସର କଲାଣି, ଇଏ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବା ଏଗୁଡା କୁସଂସ୍କାର, ଏସବୁର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ, ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ ପୂର୍ବରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେପରି ଯେପରି କରି ପୁଅ ଝିଅର ବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ମନେ ତ କରିବେ ହିଁ, ତା ନହେଲେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କିପରି କରିବେ? ଏହା ଯେ କେତେ ବଡ ବିଜ୍ଞାନ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଏଇ ମଣିଷ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ହେଲେ ନିଜର ଶୁଭ ଐତିହ୍ୟ ଓ କୃଷ୍ଟିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯଦି ବିକୃତିର ଶିକାର ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ କୃଷ୍ଟିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ହୀନ ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବଡ ହେଇପାରେ ନା। ଯାହାକୁ ଆମେ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ହୀନ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ, ଇନଫିରିୟରିଟିର ପରିଚୟ। ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ଅବଜ୍ଞା କରେ ଏବଂ କହେ ଏସବୁର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧିରେ କବଳିତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ଯେ ବିବାହକୁ ଖେଳ ବୋଲି
ବୁଝ ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେ ଠାକୁର ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କେମିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ଗୋଟେ ରସାୟନ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ସେ ପିଲାଟି କଣ କରିବ? ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭିତରେ ସେ ଦୌଡିବ ଏପଟୁ ସେପଟ, ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ଥିବା ଏସିଡ ବାହାର କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ମିଶେଇବ, ଖେଳିବା ଖେଳ ଛଳରେ ସିଏ ଏଇ ସବୁ ଖୁବ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇ କରିବା ଭିତରେ କଣ ଯେ ହେଇପାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ? ଗୋଟିଏ ଏସିଡ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏସିଡ ବା ଗୋଟିଏ କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ କଣ ଯେ ପରିଣାମ ହେଇପାରେ ତାହା ତ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇପାରେ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେମିକାଲ କମ୍ବିନେସନ ବିଷୟରେ ଯେପରି କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ପ୍ରପର୍ଟି ଓ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ଦୁଇଟି କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମିଶେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ତାହା ବୁଝି ବିହିତ ଭାବରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟେଇବାକୁ ହୁଏ ନାରୀ ପୁରୁଷର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଭୟଙ୍କର କୁଳଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଅବହିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ କେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ଭବ ତାହା ବିଚାର କରି ଏବଂ ସୁପ୍ରଜନନର ଦିଗ ଦେଇ ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବିବାହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କର୍ମ ଜାତି, ତେଣୁ ଏହା ନେଇ ପିଲା ଖେଳ କରିବା ସର୍ବନାଶର ବିଷୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ବାଛ ବିଚାର, ଏସବୁ ସଂଗତି ତାଳମେଳ ଏସବୁ ଦେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସବୁ କିଛି ସମାନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମିଶେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ, ଭାବିବାକୁ ପଡେ କାହାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାପରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ବିବାହ ବେଳକୁ ଠିକ ସେଇ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସମ୍ପଦ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର କୁଳଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅବହିତ ନ ହୋଇ ଯଦି ମିଳନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହରେ ଯଦି ସୁସନ୍ତାନ ଆସୁଥାନ୍ତେ, ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଯଦି ଶୁଭପ୍ରଦ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମିଶେଇଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ এই দুইটি ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମିଶେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ এই ଦୁଇଟି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସହ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମିଶେଇଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇପାରେ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଇପାରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅସଙ୍ଗତ ବିବାହ ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ଯେତେ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ଏହା କିନ୍ତୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜମ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି 22 ଯୋଡା, ଆକ୍ଚୁଆଲି 23ଟି କ୍ରୋମୋଜମ ପୁରୁଷ ଏବଂ 23ଟି ନାରୀ ପାଖରୁ ଆସିଥାଏ। ତା ଭିତରୁ 2ଟି କ୍ରୋମୋଜମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଯେ ଏଇ ସନ୍ତାନର ଜେଣ୍ଡର ବା ଲିଙ୍ଗ କଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 22 ଯୋଡା କ୍ରୋମୋଜମ ତାଙ୍କର ସଂଗତି, ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ମିଳନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ସନ୍ତାନର ଆକାର କିପରି ହେବ, ତାର ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ହେବ,
ତାର ଗୁଣ କିପରି ହବ, ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ହବ, ସିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବ, ସାହିତ୍ୟିକ ହବ ନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହବ। ଏଇ କ୍ରୋମୋଜମର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ତାର ଗୁଣ, ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ଶରୀର ଏସବୁର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାହା ମିଶେଇ ଦେଲେ ପରିଣାମ କଣ ହେଇପାରେ, ତା ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ଯେ କଣ ହେଇପାରେ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ବିଷୟରେ, ଏଇ ସଙ୍ଗତି ବିଷୟରେ। ଏଇ ସଙ୍ଗତିର ଅଭାବରୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସମାଜରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୁସନ୍ତାନର ଆବିର୍ଭାବ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖୀ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ସଂସ୍କାର ବା ବ୍ୟାଡ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ବାଲା ପ୍ରୋଜେନି ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯାଏ। ବ୍ୟାଡ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ବାଲା ପ୍ରୋଜେନି ଯେପରି ସମାଜରେ ବଢି ନପାରେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ନ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରପର ମ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦିଏ। ଏହି ଜାଗାରେ ହାତ ନଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫେଲ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମମାନେ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁ କିଛି ଫେଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଗୁଡ ଏଇ ଯେ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ବା ପ୍ରପର ମ୍ୟାରେଜ ତା ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ତା ଛଡା ଆଉ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ସରକାର ଅନେକ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ସମାଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅମକ ଯୋଜନା ସମକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାତିକୁ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏସବୁ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ପାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 75ଟି ନୂଆ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଏ। 75ଟି ଦମ୍ପତି ପ୍ରତିଦିନ, 75ଟି ନୂଆ ଦମ୍ପତି ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ, କୋର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଗୋଟିଏ ସହର, ପ୍ରତିଦିନ 22ଟି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ସେଠି ଫାଇଲ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସହରର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏପରି। ସମଗ୍ର ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କର। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ଅଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ଷତିର କିଛି କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ବଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ହିଁ ଭଲ। ଗୋଟେ କଥା ପଢୁଥିଲି ଇଂରାଜୀରେ, ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗପରେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, your children and my children are fighting with our children. Your children and my children are fighting with our children. ତମ ପିଲା ଓ ମୋ ପିଲା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା, କେତେ ଥର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, କେତେ ଥର ପୁଣି ପିଲା ଜନ୍ମ,
ଏବଂ କିଏ କାହାର ବାପା କିଏ କାହାର ମା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସଙ୍ଗତ ବିବାହ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କୁସନ୍ତାନ ଆଣିବା ବା ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ସମାଜରେ ହୁଏ ତାହେଲେ କାହାର ବାପା କିଏ କାହାର ମା କିଏ କାହାର ଜେଜେ ବାପା କିଏ କାହାର କକା କିଏ ଏସବୁ ଜାଣିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେରିକା ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅସଙ୍ଗତ ବିବାହ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ବିବାହରେ ସଙ୍ଗତିଟା ତାହେଲେ କଣ, କିଭଳି ବୁଝିବା ଯେ କଣ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ବା ସଙ୍ଗତିକୁ ଆମମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମେ ବର ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମଣିଷ ପଚାରିବାକୁ ପଛାଏ ନା ଯେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟଲେସ୍ ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଜାତି ଭେଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସିଲା କୋଉଠି? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରଙ୍ଗ। ଏଇ ରଙ୍ଗ ମାନେ ହଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଗ୍ରୁପିଂ ଅଫ ସିମିଲାର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟସ। ଗ୍ରୁପିଂ ଅଫ ସିମିଲାର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟସ ସମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଗୁଚ୍ଛ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଉପର ଏବଂ ତଳର କଥା ନାହିଁ, ବଡ ସାନର କଥା ଏଠି ନାହିଁ। ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୁଚ୍ଛ ବା ସମଷ୍ଟି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବାହାଘର ବା ବିବାହର ମିଳନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ এই ବର୍ଣ୍ଣଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ତାହା ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବଂଶ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ବଂଶ ହେରିଡିଟି। ବଂଶ ପରମ୍ପରା କିପରି, ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିପରି। ବର୍ଣ୍ଣର ସାଦୃଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପୁଅର ବାପା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ ମାତାଲ ମଦୁଆ ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଥିଲେ, ସେଇ ଘରେ କଣ ଆପଣ ଝିଅ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ତେଣୁ ବଂଶ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଥାଏ ବଂଶ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖା ନଯାଏ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁରୂପ କର୍ମ ହୁଏତ କରୁନାହିଁ। ପାଠରେ ହୁଏତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା କଥା ସେଇ କର୍ମ ନ କରି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ମ କରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳମେଳ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା କେପେବିଲିଟି ତାହା ତାର କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ
ଜୋର ଦେଇ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦେଖି ନବାକୁ ହେବ। ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଦେଖି ନିଅ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିବାହରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଖୁବ କମ। ଏଇ 5ଟି କଥା ଛଡା ଠାକୁର ଆଉ କେତୋଟି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବିବାହରେ ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରେ ସେଇ ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଏଡେଇ ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯୌବନରେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଇ ଉଠେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଏଡେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତା ପଛରେ ଯୋଉ ମୂଳ କାରଣ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁସନ୍ତାନ ଆଣିବାର ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉପାୟ, ସିକ୍ରେଟ ସବୁଠାରୁ ଯାହା, ତାହା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଆନତି। ତା ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିପାରେ ନା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ମ୍ୟାଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବଂଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଯଦି ବୟସର ସମାନତା ଥାଏ ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆସିପାରେ ନା। କାରଣ ବୟସ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଭାବ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଆସେ ନା। ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତି ଭାବ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସୁସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ଦିଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଠନ ସ୍ୱାମୀର ଗଠନ ଠାରୁ ଛୋଟ। ଆକାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବା ଝିଅ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଛୋଟ। ଫିଜିକାଲ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ। ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନାରୀ ଠାରୁ ପୁରୁଷ ସବୁ ଗୁଣରେ ବଡ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାରୀକୁ ପରିବାରର ସଂସାରର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ସମାଜର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ରାଣୀ। ସେ ଛୋଟ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ତା ପାଖରେ ବରିଷ୍ଠ, ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖରେ ବଡ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଗଠନରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଉଚ୍ଚତାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବଡ, ତା ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନା। ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନା। ଏଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଛି ସମ୍ମାନ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଭକ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଟାଣ। ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏଇ ବର ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ବା କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ସମୟରେ କେବଳ ଏଇ 5ଟି କଥା ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ କଥା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସୀମିତ ରଖି ନାହାନ୍ତି କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ବା ସୁସଙ୍ଗତି କଥାଟିକୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସବୁ ସହିତ ଦେଖି ନବାକୁ ହବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବା ଯେ ପୁରୁଷଟି ତା ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାହା ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ବାହାଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। ବଂଶ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ସବୁ କିଛିର ସଙ୍ଗତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବାହାଘର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ସେଇ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ହେଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ। ଯଦି ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ କାମାସକ୍ତ ହେଇପାରେ, ଏବଂ କାମାସକ୍ତ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସୁସନ୍ତାନ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନାରୀମୁଖୀ, ନାରୀ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରେ ନା। ନାରୀ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରେ ନା, ନାରୀର ଯଦି ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଟାଣ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖି ନବାକୁ ହବ ଯେପରି ସେ ପୁରୁଷର
ଇଷ୍ଟ ଅନୁରାଗ କିପରି, ତା ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବାକୁ ହବ। ଇଏ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ବିଷୟରେ, ସେଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ସବୁ ଠିକ ହେଇପାରେ, ବାହାଘର ସବୁ ଠିକ ଠାକ, ସବୁ ବିଚାର କରି ନିର୍ବାଚନ କରି ହୁଏତ ବାହାଘର କରାଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ନା, ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଯାହା ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ବା ଝିଅକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଭଲ, ବ୍ୟବହାର ଭଲ, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଲ ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପରସ୍ପରକୁ, ପ୍ରକୃତି ବା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ନା, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅଟି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଭଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ତାର ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ମତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତା କଥା ଗୁଡା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଫରକ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇପାରେ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ସେମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି, ଜେନେଟିକାଲି, ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ବିବାହ ନ କରିବା ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ପରିଶେଷ କରାଯାଇପାରେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି, ଯଦି এই ସବୁ କିଛି ଦେଖି ବିବାହ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ସବୁ ସଙ୍ଗତି ଗୁଡିକ ଦେଖି ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବେ ଏଇଟା କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହବ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ସବୁ ସଙ୍ଗତି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁସନ୍ତାନ ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଖାଲି ବାହାଘରଟି ଠିକ ହେଇଗଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଦରକାର ସୁସଙ୍ଗତ ଚଳନ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚଳନ, ଯୋଉ ଆଚରଣ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ବହନ କରନ୍ତି ତାହା, ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ମିଳନ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହୁଏ, ଯାହାଠୁ ଯେଉଁଠାରୁ ସୁପ୍ରଜନନ ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ ହବା ଦରକାର। ତାହା ନହେଲେ ସୁପ୍ରଜନନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ এই ସୁସଙ୍ଗତ ଚଳନ କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଯେ ପୂରଣ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ପୁରୟତି ଯଃ ସ ପୁରୁଷ, ଯେ ପୂରଣ କରେ ସେ ହଉଛି ପୁରୁଷ। ନାରୟତି ଇତି ନାରୀ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ, ଯିଏ ପୋଷଣ ଦିଏ, ସେ ହଉଛି ନାରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏଇ ପୁରୁଷର ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପୋଷଣ ଦେବା, ସେଇ ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ। ତା ନହେଲେ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଯେ ପୁରୁଷ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ତାର ଯୋଉଠାରେ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦବ ପ୍ରେରଣା, ପୋଷଣ, ରକ୍ଷଣ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସୃଜନକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହାକୁ ସିଏ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ତାହା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଯଥା ଭୂମି ତଥା ନାରୀ, ମାଟି ବା ଭୂମି ଯେଭଳି, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି ସହନ ଶକ୍ତି, ମାଟିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖୋଳନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଡନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ତଥାପି ମାଟି ସବୁ କିଛି ସହନ କରେ। ସେ ମା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଟି। ଠିକ ସେଇଭଳି ହଉଛି ନାରୀ।
ଭୂମି ଭଳି ବା ମାଟି ଭଳି, ତା ଭିତରେ ସେଇ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି। ମାଟି ବୀଜକୁ ପୋଷଣ ଦିଏ, ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ତାର, ସେମିତି ନାରୀ ପୋଷଣ ଦିଏ, ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ସହ୍ୟ କରେ। ଏଇ ହଉଛି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏକ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ନାରୀକୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଆସିପାରେ। ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁଭବ, ସ୍ୱାମୀ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅର ମା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ବିବାହ ଯୋଉଥିରେ ପୁରୁଷର ନିଶା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଗୁରୁ, ଆଦର୍ଶ, ସ୍ତ୍ରୀର ନିଶା ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପୁରୁଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ଚାଲିବ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଗ୍ରସର ହବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବ, ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରି ତୋଳିବ। ପୁରୁଷ ହଉଛି ତାର ଆଦର୍ଶ, ତାର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଅକ୍ଷ ନାହିଁ, ତା ଘୁରି ପାରେ ନା, ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ତାର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟଟି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆମେ କେବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ସେ ଘୁରେ ନା। ସେ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଘୁରେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ହୁଏ ନା। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ, ପୃଥିବୀ ସହିତ ତାର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରମା ହଉଛି ନାରୀ ଭଳି। ପୃଥିବୀ ଯଦି ପୁରୁଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହଉଛି ନାରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ, ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ। ଏବଂ এই ପୃଥିବୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୁରିବା ଭିତର ଦେଇ ତାର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରିବା ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ବା ଗୁରୁ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଭିତର ଦେଇ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲେ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବା ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନରେ ପାଇପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ, ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିବାହ। ଯେଉଁ ବିବାହର କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁ। ତାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅର ମା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଓଲଟାଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା। ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି ଜଗତ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା। ଯଦି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ନିଶାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଟିଲେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ ଆସିପାରେ, ତାର ଓଲଟାଟା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ କୋଉ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଆସିବ? ଯଦି ପୁରୁଷ ଛୁଟେ ନାରୀର ପଛରେ, ନାରୀର ପ୍ରଣୟ ମାଗି, ଏବଂ ନାରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସୁନା ଗହଣା ଦିଅ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମାଜରେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଦେଖାଯାଏ କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରୁ ପଜିଟିଭ ଆଡକୁ ଫ୍ଲୋ କରେ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ନାରୀ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୁଏ, ପୁରୁଷକୁ ପଜିଟିଭ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ପୁରୁଷମୁଖୀ ହବା ଦରକାର, ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଆଡକୁ ଫ୍ଲୋ କରିବା ଦରକାର। ତାର ଓଲଟାଟା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଚଳେ ନା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରେ।
ଏବଂ କୁସନ୍ତାନ ଯୋଉ ସୁପ୍ରଜନର କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ନାଟଲ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରି ନାଟଲ ପୋଷ୍ଟ ନାଟଲ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏ ନାଟଲ କଥା ଭିତରେ ନେସନ, ଏ ନାଟଲରୁ ନେସନ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଜାତି ବା ଦେଶ, ଏଇ ଦୁଇଟି କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗା ଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ, ସୁସଙ୍ଗତ ଚଳନ, ଯାହା ଭିତରୁ ସୁପ୍ରଜନନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯଦି ସୁପ୍ରଜନନ ଦିଗକୁ ଆମେ ନଜର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଏହା ପଛରେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜିର ସମାଜ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ବିଜେତା ଆଲେକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରଲ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ସାଇନ୍ସ, ଦ ମ୍ୟାନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ has forgotten the science of man. The man of science has forgotten the science of man. ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ମଣିଷ ମଣିଷର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବା ମଣିଷର ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରୟାସୀ ନୁହେଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେନି ବା ଗୁଡ ପ୍ରୋଜେନି ହବ, ତାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ। କିଭଳି ଭଲ ଗାଈ ସୁପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଈର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ କିଭଳି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ବଂଶୋଦ୍ଭବ କରିହବ, ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର ଗାଈ କରିହବ, କୁକୁରକୁ କିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ମାନର କୁକୁର କରିହବ, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆଜିକାଲିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣାରତ। ସେ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମେଟାଲ ଧାତୁ, ଗୋଟିଏ ଧାତୁ କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣରେ ଧାତୁର ମାନକୁ କିଭଳି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିହବ, ଯାହାକୁ ମେଟାଲର୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଆଜି ପଢା ହଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ମଣିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଜି ଗବେଷଣାରତ। ଧାତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହୁ, ତାହା କିଭଳି ଉନ୍ନତ ମାନର ହବ, ତାହା ନେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ମାନର ହବ, ଗାଈ କୁକୁର ପଶୁ ଜନ୍ତୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ମାନର ହେବେ, ତାହା ନେଇ ଆମମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚିନ୍ତିତ ଗବେଷଣାରତ। ମଣିଷ କିଭଳି ଉଚ୍ଚ ମାନର ହବ, ଗୁଡ ପ୍ରୋଜେନି ମଣିଷ ସମାଜରେ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହବ, ତାହା ନେଇ ଆମମାନେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭାରତ ଭଳି କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମୋର ବଗିଚାରେ ନଫର ଘୋଷ କାମ କରେ, ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ଆମେରିକାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ନଫର ଘୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ। ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ସଂଶୟ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁର ପଠଉଛନ୍ତି ନଫରଦା ପାଖକୁ, ସେ ମାଳି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ନାହିଁ, ସିଏ କଣ କହିବେ? ଯାହା ହଉ, ସେ ଆମେରିକାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନଫରଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମେରିକାରେ ତ ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାରତରେ ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ମିଳେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନଫରଦା ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଅନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମେରିକାରୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲେ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଡାଜାହାଜରେ ଆସିଲି ବମ୍ବେରୁ, ବମ୍ବେ ଆମେରିକାରୁ ଚିକାଗୋ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବମ୍ବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିଲି, ବମ୍ବେରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଡାଜାହାଜ ନେଇ କଲିକତାକୁ ଆସିଲି, କଲିକତାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ନେଇ ମୁଁ ଜସିଡି ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଟାଙ୍ଗା ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ। ନଫରଦା କହିଲେ, ଏତେ କଥା କରିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସିଧା ତ ଆସି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେରିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି କଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ସିଧା ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି?
କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା? ନଫର ଘୋଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭଲ ସୋଲ, ଭଲ ଆତ୍ମା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେ କେମିତି? ଯଦି କମ୍ପାଟେବଲ ମ୍ୟାରେଜ, ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ପିତା ମାତା ଯଦି ନ ପାଆନ୍ତି, ଏରୋପ୍ଲେନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର, ଟର୍ମିନାଲ ଦରକାର, ରନୱେ ଦରକାର, ଯୋଉଠି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଭଲ ଆତ୍ମା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦରକାର, ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ପିତାମାତା ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କ ଔରସରେ ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ସେଦିନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଣେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ନ ହେଇଥିବା ଭକ୍ତ କିଭଳି ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ, କମ୍ପାଟେବଲ ମ୍ୟାରେଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁପ୍ରଜନନ ସମ୍ଭବ, ତା ଛଡା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦିନେ ଶୀତ ସକାଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଝଲମଲ ହେଉଛି, ଝରକା ଭିତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଭ୍ର ସଜ୍ଜାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛି। ଠାକୁର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ମହାନ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ କର, ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଜନନ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ବି ଛୁଆ ହୁଏ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବି ଛୁଆ ହୁଏ, ହେଲେ ଠିକ ସେମିତି ମଣିଷର ବି ତ ଛୁଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରଜନନ, ଗୁଡ ପ୍ରୋଜେନି କେବଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ନୁହେଁ, ଗୁଡ ପ୍ରୋଜେନି ହେଲା ସୁସନ୍ତାନ ସମାଜକୁ ଆଣିବା, ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା। ତା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ, ତାହା ବୁଝି ନବାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବପନ କରେ ବୋଲି ସେ ହେଲା ବାପା। ଯେ ବୀଜକୁ ବପନ କରେ ସେ ହଉଛି ବାପା। ତ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ବୀଜ। ଏବଂ ମାପି ଆଣେ ବୋଲି ସେ ହଉଛି ମା। ଯିଏ ମାପି ଆଣେ ସେ ହଉଛି ମା। ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ କଣ ବିଜ୍ଞାନ? ବୀଜ ଭିତରେ ଅଛି ଗଛର ସବୁ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏବଂ ତାହା ମାଟିରେ ବପନ ହେଲେ ହିଁ ସେଲ ଡିଭିଜନ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମାଟିରେ ବୀଜକୁ ବପନ କରା ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଧାନକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ, ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛ ହବାର, ଧାନ ଚାରା ହବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାଟିରେ ବପନ କରା ନଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଉଭୟ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଉଭୟ ଉର୍ବର ହବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ପଣସ ଗଛ ହୁଏନି, ପଣସ ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ହୁଏନି। ମାଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ଭିତରେ ଏଇ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। କାରଣ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି, ମା ଭିତରେ ଅଛି ସୃଜନକାରୀ ଶକ୍ତି, ସଂରକ୍ଷଣ ପୋଷଣକାରୀ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଗୁଣ ଏସବୁ ଅଛି ପୁରୁଷ ଭିତରେ, ଯେମିତି ବୀଜ ଭିତରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଶୁକ୍ର କୀଟ ତାହା ବହନ କରେ, ତାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଧରି ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାକୁ ବହନ କରେ। ଯଦି ବିବାହରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ମାଟି ଠିକ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଠିକ ଭାବରେ, ଯେମିତି ମାଟି ଯଦି ଠିକ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଗଛଟି
ଯେଭଳି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ନା, ବୀଜକୁ ଯେଭଳି ଠିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ସିଏ ପୋଷଣ ଦେଇପାରେ ନା, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇପାରେ ନା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପୁରୁଷର ଉପଯୁକ୍ତ ନାରୀ ସହ, ନାରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସହ ବିବାହ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଧରି ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯୋଉ ଧାରା ଭଳି ସ୍ରୋତ ଭଳି ପ୍ରବାହମାନ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଯାଏ। ଯେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଭଳି, ନଦୀ ଭଳି ପ୍ରବାହମାନ, ଏବଂ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ସ୍ରୋତ ଭଳି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କରି ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଅଟକେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସମାଜ ଏବଂ ଜାତି ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ, ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ହରେଇ ବସିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଯଦି ସୁସଙ୍ଗତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ না। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି পুরুষের বিয়ে উচ্চ ঘরে, উচ্চ ঘরে বংশ বংশ ମାନେ ବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁରୁଷର ଯଦି ବିବାହ ଉଚ୍ଚ ଘରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଦରେ ସେ ମରେ। ତାର ବଂଶ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆପଦରେ ବିପଦରେ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এই ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ଏବଂ এই ସୁପ୍ରଜନନର ମୂଳ କଥା ଯାହା, ତାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ। ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ଯଦି ନ ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ବଂଶଗତ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ନଥାଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ଯଦି ନ ହୁଏ, ପ୍ରତିଲୋମ ଯଦି ବିବାହ ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କିନ୍ତୁ ଭୟାବହ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই ସ୍ୱଳ୍ପ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଶୁକ୍ର କୀଟ, ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହରେ, ଯେଉଁ ବିବାହରେ ପୁରୁଷ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପୁରୁଷର, ଯେହେତୁ ସେ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର, ତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଶୁକ୍ର କୀଟ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ତାର ପତ୍ନୀ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅଧିକତର ବିବର୍ତ୍ତିତ ଡିମ୍ବକୋଷ, ତାହାକୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଶୁକ୍ର କୀଟ ଜୀବନ ଦାନକାରୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇ ଡିମ୍ବକୋଷ ଭିତରେ ଜୀବନୀୟ ହବା ପାଇଁ, ଅଧିକତର ବିବର୍ତ୍ତିତ ଡିମ୍ବକୋଷ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଡିମ୍ବକୋଷ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ନା, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରେ ନା, ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା, କାରଣ ସେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର, ସେ ହଉଛି ଅଧିକତର ବିବର୍ତ୍ତିତ ଡିମ୍ବକୋଷ। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଶୁକ୍ର କୀଟ ଠାରୁ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇପାରେ ବା ତା ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନୀୟ ହେଇପାରେ, କିଭଳି ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଶୁକ୍ର କୀଟ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ତା ପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମିଳନ କାଳରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଫଳରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧ ଡିମ୍ବକୋଷର ଶୁକ୍ର କୀଟ ପ୍ରତି, ଏହି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଫଳରେ ମାତୃଧାତୁ ଏବଂ ପିତୃଧାତୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିକୃତ ହେଇ ପଡେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସାଦୃଶ୍ୟ ମିଳନ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଡିମ୍ବକୋଷ ଶୁକ୍ର କୀଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପିତୃଧାତୁର ମାତୃଧାତୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ବିକୃତ ହେଇଯାଏ। ଫଳରେ ନା ଛୁଆ ମାର ଭଲଟା ପାଏ, ନା ବାପାର ଭଲଟା, କୌଣସିଟା ଭଲ ହିଁ ପାଏ ନା। ଏବଂ এইଭଳି ଭାବରେ ବିବାହର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୁଏ, ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହୁଏ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଲୋମ ଜାତକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବୈଧି ନିୟମନାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲୋଭୀ ହେଇ ଉଠେ, ସେ ବିଧିର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ଚାହେଁ ନା,
ସିଏ ଯୋଉ ବୈଧି ବିଧାନ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାବି କରେ, ସମ୍ମାନ ଦାବି କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ନିଜର କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଭଳି ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମଘାତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସମାଜର ଘାତୀ ହୁଅନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଆଜିର ସମାଜରେ ମଣିଷ ତାହା ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ କି ନ କରୁ, ଏହା ହଉଛି ଜୀବନର ବିଜ୍ଞାନ, ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଏହାକୁ ମଣିଷ ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ସନ୍ତାନ, ଭଲ ପୁଅଟି ମୁଁ କିଭଳି ପାଇବି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଦେଖିଛୁ? ଧନୁରେ ଦଉଡି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଧନୁରେ ତୀରଟି କେତେ ବାଟ ଯିବ ତାହା କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରେ? ଝିଅଟି କହୁଛି ଦଉଡିକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଟାଣିକି ଛଡାଯାଏ ସେତିକି ଦୂର ଏଇ ସରଟି ଯାଇପାରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଆ ତ, ଟାଣ, ଯେତେ ଜୋରରେ ଟାଣି ଛାଡି ପାରୁ ସେତେ ଅଧିକା ଯାଇପାରେ। ଏଇ ଟାଣ ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତି ଟାନ ଯେମନି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତେମନି। ସନ୍ତାନ କିଭଳି ହବ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଟାଣ କେତେ, ଅନୁରାଗ କେତେ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କେତେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ କିଭଳି କେତେ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିପାରିଛି। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିପାରିଛି ସେତିକି ଜୀବନୀୟ ହେଇ ଉଠିବ ସେ ସନ୍ତାନ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇ ଧନୁ ଏବଂ ଶରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜୋରେ ଟାଣିବେ ସେତେ ଦୂରକୁ ଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯେତେ ଗଭୀର ଟାଣ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଯଦି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଟାଣ ରହେ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ପୁରୁଷ ହୁଏ, ଇନଫ୍ୟାଚୁଏସନ ବା ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣରୁ ଯଦି ବିବାହ ଏବଂ ମିଳନ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ କଦାପି ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଟାଣ ରହେ ନା, ଭକ୍ତି ରହେ ନା। ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ କଥାରେ କଥାରେ କହେ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହେ କୁତ୍ତା କି ବାଚ୍ଚା, କୁକୁର ଛୁଆ ଏଗୁଡାକ, ଏମାନେ ଏମିତି ହେବେନି ତ କଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ବିବାହର ମୂଳ କଥା, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଟାଣ, ଆଫିନିଟି, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ, ଏଇ ମିଳନର ଆକୁତି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମିଳନ ସମୟରେ, ଆମେ ତ ସୁଚଳନ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିଳନ ସୁସଙ୍ଗତ ମିଳନ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମିଳନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଭାବିତ କରିପାରେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରିପାରେ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ସନ୍ତାନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ଅଧିକ। ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବିତ ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ସନ୍ତାନ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସୁଚଳନ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଫିନିଟି ନଥାଏ, ଟାଣ ନଥାଏ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ମିନିଟ ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମିଳନ ସମୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଫିନିଟି, ଟାଣ, ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହନ କରିବାର, ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେବାର, ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଅନୁରାଗ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମିଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚ ଭାବ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ତାହା ନହେଲେ କେତୋଟି ମିନିଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଭାବକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା ବୋଲି ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶୁକ୍ର କୀଟ ଯଦି ବୀଜ ହୁଏ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମାଟି ହୁଏ ବା ଭୂମି ହୁଏ, ସେ ଭୂମିଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ହେଉଛି ଭାବର ଭୂମି। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଇ ଭାବ ଭୂମି ତିଆରି କରି ହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହିଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଏ।
ଏବଂ ସେଇ ଭାବ ଭୂମିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଭୂମିକୁ ସିଏ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ସିଏ ଭାବିତ ହେଇଥାଏ, ତାର ଡିମ୍ବକୋଷ ଗୁଡିକ ଭାବିତ ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଶୁକ୍ର କୀଟ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ସେ ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଡକୁ, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ ସେଇ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବିତ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁଟି ବା ସ୍ପର୍ମ, ତାକୁ ଏଇ ଓଭମ ବା ଡିମ୍ବକୋଷଟି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଇଏ ସଂଯୋଗ, କୋଟି କୋଟି ଶୁକ୍ର କୀଟ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଡିମ୍ବକୋଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରେ, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ କାରଣ ଅଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମଭାବାପନ୍ନ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ତାହାକୁ ହିଁ ଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ଏକ ପବିତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ତାର ଭାବ ଭୂମିକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାବିତ କରି ରଖିଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁକ୍ର କୀଟ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଆତ୍ମାଟି, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସେଇ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଭାବ ସାଗରରେ ବା ଯୋଉ ଠାକୁର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଥର ସମୁଦ୍ରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଥିଲେ ସେଇ ଭାବ ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ଠିକ ସେଇ ଭାବରେ ଏଇ ଦମ୍ପତି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଭାବର ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବିତ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି, ସେଇ ଶୁକ୍ର କୀଟଟି ମିଳିତ ହୁଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଏ, ଉଚ୍ଚ ଭାବ ନିମ୍ନ ଭାବ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ନିମ୍ନ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିମ୍ନ ସନ୍ତାନ ଆସିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜଣେ ନିମ୍ନ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୁସଙ୍ଗତ ମିଳନ ସମୟରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଥିଲେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କୁସନ୍ତାନ, ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁସନ୍ତାନ। ମାତା ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଏକ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ଚଳନ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସୁସଙ୍ଗତ ଲାଳନ ପାଳନ। କେବଳ ସୁସନ୍ତାନ ଆଣିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲେ ତ ଭଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପୋଷଣର ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭଲ ହେଇ ନପାରେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମଧ୍ୟ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଆଦର୍ଶ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତି, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ କିଭଳି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଦିନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସୁଚୟନ, ସୁସଙ୍ଗତ ଚୟନ, ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ଗୋତ୍ର ବୟସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଏ ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ସୁଚୟନ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। କମ୍ପାଟିବଲ ମ୍ୟାରେଜ, ସୁଚୟନ। ସୁଚୟନ ପରେ ହଉଛି ସୁଚୟନ କରି ବିବାହ କରିବା ପରେ ହଉଛି ସୁଚଳନ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବା କଥା, ସ୍ୱାମୀ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ
ସବୁ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ମନେକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯୋଉ ସୁଚଳନ ତାହା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁସଙ୍ଗତ ଚୟନ, ସୁସଙ୍ଗତ ଚଳନ, ତାପରେ ହଉଛି ସୁସଙ୍ଗତ ମିଳନ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହବା ଉଚିତ, ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ସୁସନ୍ତାନ ଆସି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସୁପ୍ରଜନନ ସମ୍ଭବ। କେବଳ ସେତିକିରେ ରହିଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାପରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତ ଲାଳନ ଏବଂ ପାଳନ। ଇଏ ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦର୍ଶ ବିବାହର, ଉପଯୁକ୍ତ ବିବାହ। এইভাবে যদি করা যায় তাহলে ব্যক্তিগত জীবন, দাম্পত্য জীবন, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଭର୍ଦ୍ଦିତ ହବ, ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ, ପ୍ରଗତିର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଏହାର ଯଦି ଅବମାନନା କରାଯାଏ, ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦମ୍ପତି, ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହବ, ଯାହା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ। ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଅନେକ ବାର ମଧ୍ୟ ହବ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଉଛି ବିବାହ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଜନନ ଏବଂ ଜାତି ଦୁଇଟି ହିଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ଆମର ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପରିବାର ସପରିବେଶ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ